тавлоти Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Салом бинандагони азиз, имрӯз 17 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. лӯлаҳои яхкардаву хонаҳои хунук. масъулон мегӯянд чунин вазъият бо сабаби ҳавои сард ва хунукназарӣ пеш омадааст. аз барои савоб як сокини вилояти Хатлон садҳо паррандаро дар гармхонааш ҷо кардаву аз марг раҳонидааст. ҳамин мардум хоҳиш кардем ки биёран мо нигаҳ мекунем, анде мо пултонам метему, шумо ин парранда биёрем, мо ҳамиёро наҷот бидем. ва барои аввалин бор аз қаҳтии бузурги Чин дар 60 соли ахир аҳолии ҷумҳурии Чин беш аз 850 000 нафар кам шудааст. дар пайи хунукиҳои як ҳафтаи ахир дар Тоҷикистон шикоятҳо аз низоми гармидиҳӣ ва дастрасӣ ба об бештар садо медиҳанд. сокинони бархе биноҳои баландошунаро дар шаҳри Душанбе бештар сардии манзилҳояшон нигарон намудааст. ҳарчанд мақомот аз ҳалли мушкилоти ҷойдошта хабар медиҳанд, вале мардум кори идораҳои давлатиро дар ростои ҳалли камбудиҳо нокофӣ меҳисобанд. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳанд. бар асари сардиҳои шадиди рӯзҳои ахир теъдоде аз биноҳои баландошёна дар шаҳри Душанбе беоб мондааст. сокинон бо ҳар гуна зарфҳо обро аз лӯлаҳои биноҳои ҳамсоя ва ҳавлиҳо мекашонанд. нест як ҳафтаву 3 рӯз меша ки об нест. сабаби қатъи об дар ин биноҳои баландманзил ях бастани лӯлаҳои асосии вуруди об ба бино гуфта мешавад, ки кори шабакаҳои обу корезиро қатъ кардааст. ина бо ово ях кадаги тамоман туалетҳо ҳамо буромада дурнои чизо хонаҳо ҳама ҷадиша ина бовар накарда гилемо дар берун буроварда мондаги ҳама чикор кунем хунук. дар наздики биноҳои баландманзил обкашонии кӯдакону занон ҳатто мардон бо зарфҳои пластикӣ зиёд дида мешавад. турбао кафидагӣ мегӯянд келини духада мана маҳаш ҳамин ман наздик пага фарда таваллуд мекунад як рӯз ба 3 маҳал ба чокчокити об мекашонад, коляска кити об мебарад. мана писарам қишлоқ овард, шароити Душанбе нағз, ҳавоҳош гарм, шароиташ нағз, хонаҳои гарм. мана омадам оба мерам биём чишмам варам кард хунук ба мерам қишлоқо мебурамам. ин чӣ фоида? авай ҳама хонаи худам рафти шинам беҳтар. бо чикор монаби чанд мо кашида местем дига гудако ғалтида гудак майда дорам дар хона местем дига модар ба дар об кашида. намояндагони корхонаи обу корези Душанбе сабаби ях бастану беоб мондани бархе аз биноҳои баландманзилро садама дар лӯлаҳои обрасонии биноҳо ном мебаранд. хай хуб буду акаҷон ин хунука ягон кас гуфта наметонест ки сираза ихе хунуки мебия и оби хунука оби гар нест ки хунук назанаша оби хунука хай хунук зада яка бартараф кардеса ина худом поёнтар раве мебине ки мардум кор кардеса об омадеста. ҳозир чӣ мушкилиҳо ба миён омад ки бартараф кардеса? хунуки оба хунук зада ёки турбаи хунук задагай кафидагай я турба кафа яъни мидом об надора тамоми минтақа об нишокӣ мемонад. шикояти дигари сокинон дар ин рӯзҳои сард сардии хонаҳо ва ба таври кофӣ гарм набудани низоми гармидиҳӣ аст. бовар ку хай хона дагуда ки майда ини ҳамсоя ҳама наберадори нигоҳ нигоҳ ку ҳамаи касал шуд. занг мезанем мега оли камтар гар шава баъд овои шумо вақте гар шид мо дар кор нест. мо дар тамоми ҷо бихоем мо муроҷиат мекунем. мо тамоми агар ҳамҷа ҷамъ шуд мумкин 2-3 одам ҳамин имзо мекунем мераву то президента мебироем. моро 3 сол 4 сол шид ҳамин хел ахмақ мекунан ҳамин пула мегиран ана о шава ихел меша у хел меша ба худо ҳамин пор инай батареяи ҳамин хонаи ҳамин тараф ҳама шамиай биқаб худ қапиди. масъулони муассисаи шабакаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе сабаби кам шудани гармӣ дар батареяҳои манзили сокинонро боз будани даромадгоҳи биноҳо, ҳифозат нашудани лӯлаҳои оби гарм дар тахтхонаҳо унвон карданд. мо дари мо падези мо дар надорад, тиризаҳои падези мо баромадаги барои равшанӣ бинурад ягонш тириза надорад. қисмати даруни таги подвал ягон набуди изолясия ки бояд ки айсоби шаҳрвандо шава нест бародарҷон. ҳамин як қисман ҳамин нерӯи гармӣ гум мешава. ҳамин мо бо новобаста бо дуруи ҳар як бинода ҳар як батареи гармидиҳандара бояд ки воздухоша барои ҳавое ки дуруниша ҷамъ мешава ҳамонро бояд барорем. мақомоти обу ҳавошиносӣ мегӯянд чунин сардиҳо дар Тоҷикистон дар 15 соли ахир собиқа надоштааст. тибқи пешгӯии ин ниҳод сардиҳои сахт дар Тоҷикистон то 18 январ идома хоҳад кард.
در ادامه همین موضوع حالا از عمل خیری یک ساکن شهر لیوکان میگوییم که برای نجات پرندگان از خنکی دست و آستین برزده است. در این روزها او در گرمخانه‌اش صدها پرنده را دان و آب داده جانشان را از مرگ رهاند. در این کاری ثواب به قهرمان گزارشی میرزا نبی خالقزاد عمدی‌ها نیز کمک رساندند. عزت‌الله مرادعلی دان می‌پوشد نه برای کشاورزی بلکه برای مهمانان نادرش، پرندگانی که بعد سردی و باریدن برف زیاد گرسنه مانده به دیه برگشتند. یا حساب خدمت من برای پرنده ها دلم سوخت، برای همه گفتم همین پرنده ها را با قپم بیاریم جانشون خلاص کنیم ای خنکی ای گشنگی. در این گرمخانه زیاد از 1000 پرنده نگهداری می شود. صعبه از پرندگان نادری هست که در کوهستان زغیرتوت شهر لیوکان زیاد مشاهده می شود. وقتی که همه برف بارید دوما پرنده ها اومدن ایکر همه قشلاق جا اومدن دیدیم که هم بسیار پرنده ها عذاب کشیده استیان مرده استیان و همه را ما گفتیم که بیایم در همین گرمخانه‌مون نگه بداریم همه زنده مونن. این پرنده ها با در همه طبیعت باید زیب زینت هم طبیعت هست. وقتی که پرندگان به گرسنگی تاب نآورده از پرواز میمانند، عزت‌الله آنها را از میان برف به گرمخانه‌اش میآورد. بیشتر پرنده ها را شبانه از دامنه های کوه و تپه های سیر برف پیدا کرده است. حالا عزت‌الله از مردمی دیهش کمک خواست که پرندگانی را که از میان برف پیدا میکنند به گرمخانه او بیارند. همه مردم خواهش کردن که بیارن ما نگه میکنیم، اند ما پول تونم میتیم شما این پرنده بیاریم ما همه را نجات بدیم. اگر یک نفر 100 پرنده را به گرمخانه بیارد 10 سامان تحفه وعده شده است، ولی ساکنان این کار را رایگان انجام میدهند. مثل این کودکانی که 2 موسیقی گرسنه را از میان برف پیدا کرده به گرمخانه آوردند. امروز با همین سبب این خنکی ها همین پرنده ها تاب نیاورده و آمده به این قشلاق جاگاه آمدن. امروز ما همه بچهای دیهای ما همه را همه جمع کرده در این گرمخانه‌شان چیکار این هم یک قضیه شرمندی ما یک قضیه ایمانداری ما یکی باید ما هم طبیعت حس کنیم همین پرنده ها را حس کنیم همه چیز را حس کنیم که همه در همین زیبایی طبیعت ما هم. با گرم شدن هوا این پرندگان به لانه های خود برمیگردند. اداره محیط زیست شهر لیوکان گفت در دیگر منطقه برای حفظ پرندگان دانپاشی کردند. نجات پرندگان در حالی است که زمستان امسال سرد آمد، پرندگان زیاد تلف شدند. این جفت گنجشک نیز در روزهای سرد زمستان امسال از سردی هوا ففتیدند. بر اساس تحقیقات ها شمار این پرنده در تاجیکستان کم شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در تاجیکستان سند نوی حکم اجرا گرفت که به نیروهای تفتیشاتی اجازه می‌دهد از این پس بر اساس ویدیو و یا اطلاعی که در اینترنت نشر شده است کسی را به جوابگری جنایی بکشند و جزا بدهند. بر اساس کدکس اصلاح شده مرافعه جنایتی که آخر ماه گذشته حکم اجرا گرفت، من بعد اطلاعات در اینترنت هم می‌تواند سبب و اساس برای باز کردن پرونده جنایتی شود. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. درود بر شما. خب اول درباره تغییرات در کدکس مذکور جزئیات میدادید. تشکر شهلا. سلام بیننده ارجمند. در قانون درباره تغییر و علاوه ها به کدکس مرافعه جنایتی تاجیکستان که مجلس ملی روز 16 دکبر قبول کرد آمده است به ماده 144 کدکس که تا حال فقط اطلاع در رسانه‌ها از جمله نشریه، تلویزیون، رادیو را برای باز کردن پرونده سبب و اساس می‌دانست کلمه اینترنت هم اضافه کرده شود. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که مقصد از اصلاح مطابق کردن کدکس و طلبات قانون‌های دیگر تاجیکستان است و تغییرات برای پیشبرد سری وقتی تفتیش پرونده‌های جنایتی مساعدت می‌کند. ولی آنگونه که می‌دانیم شهلا تا زمان قبول این قانون هم در تاجیکستان افراد زیادی را بعد نشر ویدیو یا عکس به جوابگری جنایی می‌کشیدند و یا جریمه می‌بستند. نمونه از آن سرنوشت مأمور اجرای امرهای دادگاه از ناحیه وخش سید نوریدین صدرالدین زاده است که سال 2021 با یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواست به دادش برسد، ولی خودش را با اتهام تحقیر و تهمت به پرزیدنت و تحقیر نماینده حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کردند و تا به دادگاه قانون اساسی یا سود کانستیتوسیونی تاجیکستان هم شکایت برد، ولی در اینجا هم شکایتش را رد کردند. پس مفهوم این تغییرات چی هست و عاقبت‌های آن برای جامعه چی بوده میتواند؟
شالا واقعا ما عین سوال رو از حقوق شناسان پرسیدیم. مثلا پروفسور و حقوق شناسی شناخته تاجیک شاکرجان حکیموف به ما گفت که ظاهرا وکیلان تاجیک کودکس را با نظر داشته پیشرفت تکنولوژی مخابراتی از جمله اینترنت اصلاح کردند و روزی 17 انور به ما گفت مثلا یک راهگذر یا من و شما حادثه را به نوار گرفتیم و ضرور دانستیم که دیگران هم آن را بدانند و در اینترنت مثلا در فیسبوک گذاشتیم. جامعه آن را دید، ناراحت و یا نگران شد. آنگاه پروکورور و دیگران اساس حقوقی یا سبب می‌یابند که بر اساس این ویدیو اگر البته در ترکیب آن جنایت باشد پرونده باز کنند. اما این نگرانی هم هست که از این پس کار مقامات تاجیکستان در تعقیب و جزا دادن دیگر اندیشان یا مخالفان حکومت آسان‌تر می شود. مثلا با قول جمشید دیاروف وکیل دفاع مقیم اروپا که با صحبت داشتیم، تغییر در کودکس مرافعه جنایتی تاجیکستان دستی مقامات را برای تعقیب منتقدان و آنهایی که مقامات خوش ندارند بازتر می کند و طوری که می دونیم حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای محدود کردن حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان پیوسته تنقید می شود. تنها در سال گذشته در کشور 7 بلاگر و روزنامه‌نگار را دستگیر کردند و با اتهامات گوناگون از جمله از 7 تا به 21 ساله زندان محکوم کردند. آنهایی را که فقط در شبکه‌های اجتماعی نظر خود را می‌نوشتند و یا مشکلات جامعه را انعکاس می‌کردند، مفتشان به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند. تشکر برای صحبت فراگیر. خب طبق گزارش رسمی چین سال گذشته اهالی این کشور 850,000 نفر کمتر شده است. رئیس اداره ملی امور چین میگوید کشور با نیروی کافی کاری تامین است و سرشمار اهالی بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی نخواهد داشت. در هر صورت چین با پیشروی و افزایش میزان مرگ و میر اهالی مواجه بوده است. طبق پیشگویی سازمان ملل روند کاهش اهالی تا سال 2050 دوام کرده سرشمار اهالی این کشور به وجه عموم 109 میلیون نفر کم می شود. اسکندر خوجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. سال 2022 برای اولین بار در 60 سال اخیر شماره اهالی چین کاهش یافت. خدمات ملی آمار این کشور اطلاع می‌دهد که سال 2022 در چین 1 میلیارد و 411 میلیون و 750 هزار کس به سر می برد. یعنی در مقایسه با سال 2021 شماره اهالی چین 850 هزار نفر کمتر شده است. بار اخیر اهالی چین سال 1961 در دوره قحطی بزرگ کم شده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کردند که سال 2022 شماره اهالی هندوستان به 1 میلیارد و 412 میلیارد نفر برابر می شود. ولی آنها انتظار نداشتند که هندوستان به همین زودی ها به کشور از همه سیر اهالی عالم تبدیل می یابد. به هر حال فعلا سرشمار اهالی هندوستان ادامه دارد و کارشناسان بر پایه آن خلاصه های خود را اعلان خواهند کرد. به نوشته خبرنگار رایترز، سبب کاهش اهالی چین سیاست یک عائله یک فرزند است که از سال 1980 تا سال 2015 ادامه داشت. در زیر فشار دولت و بالاروی نرخ پرورش و تحصیل فرزند، بسیاری از عائله‌های چینی تنها یک طفل به دنیا آورده‌اند و یا از تولد کودک کاملا دست کشیده‌اند. بر علاوه عائله‌های عنعنوی چینی به پسر اولویت می‌دهند که باعث افزایش سرشمار مردان شده است. فعلا در این کشور 722 میلیون مرد و 690 میلیون زن به سر میبرند که سببگار کاهش ازدواج و تشکیل عائله‌های نو شده است. دانشمندان ساحه دموگرافی پاندمی کووید 19 و گوشه‌نشینی 3 سال اخیر در چین را هم در میان سبب‌های کاهش اهالی این کشور یاد می‌کنند. دوستان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما همراه بودید. خبرهای از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی و هم صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و تیک توک پیدا کنید. همچنین اگر نظر یا خبری دارید لطفاً به ما نویسید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید.